பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याज करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकरकीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधा नक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरणपद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरंपराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. சங்கர ஹரஹர சங்கர மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 5ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. மங்களாரம்பம். தேவரும் தொழும் தெய்வம். மன்னார்குடி பெரியவாள். கொஞ்சம் வேடிக்கை கலந்த மாதிரி இந்த விஷயத்தை பற்றி ஒரு பெரியவர் ஸ்லோகம் பண்ணி இருக்கிறார். பெரியவர் என்றேன், அவரை பெரியவாள் என்றேதான் பெயரை சொல்லாமல் மரியாதையாக குறிப்பிடுவது வழக்கம். என் மாதிரி ஒரு மடாதிபதியாக இருப்பவரை பெரியவர் என்பதில் விசேஷமில்லை. சுயமான யோக்கியதை இல்லாவிட்டாலும் கூட ஸ்தானத்தினாலேயே எங்களுக்கு பெரியவர் பட்டம் கிடைத்துவிடும். நான் சொல்கிற பெரியவர் மடாதிபதி இல்லை. அதற்கு அடுத்தபடியாக லோக கௌரவத்தை தன்னுடைய ஆசிரமத்தினாலேயே சம்பாதித்து விடுகிற மடாதிபதியாக இல்லாத சந்நியாசி கூட இல்லை. கிரகஸ்தராகவே வாழ்க்கை நடத்தியவர். ஆனால் குலபதி என்று புகழக்கூடிய அளவுக்கு ஏராளமான சிஷ்யர்களுக்கு குருகுலம் நடத்தி பல மகா வித்வான்களை உருவாக்கிய மகா மகோபாத்தியாயராக இருந்தவர். சந்நியாசிகளும் கூட வந்து பாடம் கேட்டுக்கொண்டு போகும்படியான அப்பேற்பட்ட பாண்டித்யத்தோடு கூடியிருந்தவர். மகா பண்டிதர் என்பது மட்டும் அவர் பெருமை அல்ல, உசந்த குணவானாகவும் இருந்தார். சிவபக்தியில் சிறந்தவர். பரம ஆச்சார அனுஷ்டானத்தோடு கூட ரொம்பவும் சீலராக வாழ்ந்த பெருமையும் அவருக்கு உண்டு. ஞானம் சீலம் இரண்டிலும் பெரியவராக இருந்த அவரைத்தான் பெரியவாள் என்றே லோகம் சொல்லிற்று. அடையாளம் தெரிவதற்காக அவர் வாழ்ந்து வந்த ஊரின் பெயரை சேர்த்து மன்னார்குடி பெரியவாள் என்று சொல்வார்கள். உயர்ந்த அறிவு, சிறந்த ஒழுக்கம் இரண்டும் கூடிய அவர் 19ஆம் நூற்றாண்டு ஆரம்பத்திலிருந்து 20ஆம் நூற்றாண்டு ஆரம்பம் வரை சுமார் 90 வயசு ஜீவியவந்தராக இருந்து ஞானசீல வயோவிருத்தர் என்கிற புகழ்ச்சொல்லுக்கு முற்றிலும் உரியவராக இருந்தார். மகானாகிய அப்பைய தீட்சிதரின் வம்சத்தில் வந்த அவருடைய சர்மன் ஓர் அந்தணருக்கு சாஸ்திரோக்தமாக நாமகரணம் இடப்படும் பெயர் தியாகராஜர் என்பது. அவர் யாகங்கள் செய்ததால் தியாகராஜ மகி என்று தம்முடைய நூல்களில் தம்மை பற்றி சொல்லிக் கொண்டிருப்பார். மகம் என்றால் யாகம். சின்ன வயசில் அவரை வீட்டிலே பெரியவர்கள் கூப்பிட்ட பேர் ராஜு. அதனால் ராஜு சாஸ்திரிகள் என்றும் சொல்வதுண்டு. ஆனால் பேச்சு வழக்கில் மன்னார்குடி பெரியவாதான். ஊர் உலகமெல்லாம் பெரியவா என்று அழைத்தாலும் ரொம்பவும் அடக்கத்தோடு எளிமையாக இருந்தவர் அவர். அவருடைய குருமார்களில் கோபாலாச்சாரியார் என்பவர் ஒருவர். பிற்காலத்திலே இந்த கோபாலாச்சாரியரின் புத்திரர் மன்னார்குடி பெரியவாளிடம் படித்த மாணவர்களில் ஒருவரானார். இவர் பெரியவாளை விட வயசில் சிறியவர், அதோடு சிஷ்யர். அப்படி இருந்தும் குருபுத்திரனுக்கு மரியாதை காட்ட வேண்டும் என்ற வழக்கை அனுசரித்து இவர் வகுப்புக்கு வரும்போது இவருக்கு குருவான மன்னார்குடி பெரியவாளே எழுந்திருந்து நிற்பாராம். பக்தி ஸ்ரத்தை ஆச்சாரம்
சத்குணங்கள், அபாரமான வித்வத் இத்தனையும் பெற்று சந்நியாசிகளுக்கும் பாடம் சொன்னவரானாலும் அவர் கடைசி மட்டும் சந்நியாசம் வாங்கிக் கொள்ளவில்லை. நமக்கு ஏது அவ்வளவு யோக்கியதை என்றே சொல்வாராம். அத்தனை அடக்க சம்பத்து. அவருக்கு மகாமகோபாத்தியாய பட்டம் சூட்டியதிலேயே இப்படி அவரது அடக்க குணத்தை காட்டுவதாக ஒரு விஷயம் உண்டு. 1887 விக்டோரியா பட்டமேறிய கோல்டன் ஜூபிலி கொண்டாடிய போது இந்தியாவின் பழைய வழக்கத்தை அனுசரித்து இனிமேல் வெள்ளைக்கார ராஜாங்கமும் பண்டிதோத்தமர்களுக்கு மகாமகோபாத்தியாய பட்டம் கொடுக்க வேண்டும் என்று தீர்மானம் பண்ணினார்கள். அதன் பிரகாரம் முதல் வருஷமே வடக்கத்தி வித்வான் ஒருவருக்கும் தெற்கத்தி வித்வான் ஒருவருக்கும் டைட்டில் தருவது என்று தேர்ந்தெடுத்த போது அவர்களில் ஒருவராக இருந்த தெற்கத்திக்காரர் நம்முடைய மன்னார்குடி பெரியவாள்தான். ஆனாலும் அவருக்கு இந்த விஷயம் தெரிவிக்கப்பட்ட போது பூர்வ காலத்தில் மகா பெரிய வித்வான்களுக்கே கொடுத்து வந்த இந்த பட்டம் எனக்கா, அவ்வளவு யோக்கியதை இல்லவே இல்லை என்று சொல்லி சும்மா இருந்து விட்டாராம். பட்டம் வாங்கிக் கொள்ள அவர் டில்லி தர்பாருக்கு போகவே இல்லை. விஷயத்தை மறந்துவிட்டு தம்பாட்டுக்கு பாடம் சொல்வது, சிவபூஜை பண்ணுவது என்று இருந்து கொண்டிருந்தார். ராஜாங்கத்தில் இவருக்காக காத்து காத்து பார்த்தார்கள். டில்லிக்கு போகாவிட்டாலும் கிட்டத்தில் இருக்கிற தஞ்சாவூருக்காவது போய் கலெக்டரிடமிருந்து டைட்டிலை ராஜ மரியாதையோடு பெறுவாரா என்று காத்து பார்த்தார்கள். வினய சம்பன்னரான இவருக்கா அந்த எண்ணமே இல்லை. அப்புறம் கலெக்டர் அந்த பெரிய பட்டத்துக்கான சன்னதிகளை அவருடைய வீட்டுக்கே அனுப்பி வைத்த போதுதான் மறுக்க முடியாமல் ஏற்றுக்கொண்டார். வித்யை இருந்தால் தலைக்கனமும் இருக்கத்தான் வேண்டும் என்றில்லாமல் நேர் வித்தியாசமாக இருந்தார். வித்யாரம்பத்திலேயே விநாயகரை வந்தனம் செய்வதாலும் எந்த சாஸ்திரமாயிருந்தாலும் அதற்கான புஸ்தக தொடக்கத்திலேயே பிள்ளையார் ஸ்துதிக்கப்படுவதாலும் உண்மையான வித்வான் ஒருவன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று காட்டிய அந்த பெரியவரை பற்றி சொல்வது எல்லாமும் விக்னேஸ்வர பிரீத்திதான். நாம் எடுத்துக்கொண்ட விஷயத்தை விட்டு எங்கோ போய்விட்டதாக ஆகாது. நியாயேந்து சேகரம், அந்த பெரியவர் பண்ணியிருக்கும் கிரந்தங்களில் நியாயேந்து சேகரம் என்பது ஒன்று. அது அத்வைத வேதாந்தம், தர்க்க சாஸ்திரம் ஆகிய இரண்டும் சேர்ந்த புஸ்தகம். தர்க்க சாஸ்திரம் என்று பொதுவாக சொல்வதற்கு நியாய சாஸ்திரம் என்றே பெயர். அதனால்தான் அந்த சாஸ்திரத்தை சம்பந்தப்படுத்தி எழுதப்பட்ட இந்த நூலுக்கு நியாயேந்து சேகரம் என்று பெயர். நியாய பாஸ்கரம் என்று ஒரு புஸ்தகம் இருக்கிறது. அது அனந்தாரியார் என்பவர் எழுதியது. அத்வைத வேதாந்த கிரந்தங்களில் சிலவற்றில் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கும் தர்க்கவாதங்கள் சரியானவை இல்லை என்று கண்டனம் செய்து தர்க்க ரீதியாக எழுதப்பட்ட புஸ்தகமே நியாய பாஸ்கரம். அதில் சொல்லியிருக்கும் வாதங்கள் தான் சரியில்லை என்றும் அத்வைத கிரந்தங்களின் வாதங்கள் சரியானவையே என்றும் நன்றாக அலசி மன்னார்குடி பெரியவர் எழுதிய மறுப்பு நூல்தான் நியாயேந்து சேகரம். நியாய சாஸ்திரத்தில் தம்முடைய புஸ்தகம் சூரியன் மாதிரி பிரகாசிப்பது என்று பொருள்பட அனந்தாரியர் நியாய பாஸ்கரம் என்று பெயர் வைத்தார். சூரியன் அஸ்தமித்த பின் குழுகுழுவென்று நிலாவை கொடுத்து தாபசாந்தி செய்வது சந்திரன். சந்திரனுக்கு இந்து என்றும் பெயர். நியாயபாஸ்கரத்தின் வாதங்களை அஸ்தமிக்க பண்ணி சஹிருதயர்கள் மனசுக்கு சந்திரிகை மாதிரி ஜிலு ஜிலுவென்றிருப்பது தம்முடைய மறுப்பு நூல் என்று காட்டும் விதத்தில் நம்முடைய பெரியவர் தம் புஸ்தகத்துக்கு பெயர் வைக்க எண்ணினார். ஆகையால் இதற்கு அவர் நியாயேந்து என்று பெயர் வைத்திருந்தாலே போதும். ஆனால் அடக்க குணமுள்ள அவர் தாம் சுயமாக இப்படி ஒரு பெரிய நூல் எழுதியதாக நினைக்காமல்
ஈஸ்வர பிரசாதமாகவே எழுதியதாகத்தான் நினைத்தார். அதனால் தாம் வைக்கும் பேர் ஈஸ்வரனையும் ஞாபகப்படுத்துவதாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார். சந்திரன், சிவன் இருவரையுமே ஞாபகப்படுத்துவதாக சந்திரசேகர என்ற பெயர் இருக்கிறதல்லவா, இதையே இந்துசேகர என்றும் சொல்வார்கள். அதனால்தான் நியாயேந்து சேகரம் என்று தம்முடைய புஸ்தகத்துக்கு பெயர் வைத்து விட்டார். தலையாக உச்சியாக விளங்குவது சேகரம். அத்வைத சித்தாந்தத்தை நிலைநாட்டி அந்த சம்பிரதாய புஸ்தகங்களில் கூறியுள்ள வாதங்கள் தர்க்க சாஸ்திர ரீதியாக சரியானவையே என்று அழுத்தமாக நிரூபிக்கும் தலைசிறந்த நூலாக நியாயேந்து சேகரம் விளங்குகிறது. கும்பகோணத்தில் நமது மடத்து பரமகுரு சுவாமிகள் அத்வைத பிரச்சாரத்துக்காக அத்வைத சபா என்று ஆரம்பித்து வைத்து ஸ்ரீசரணர்களுடைய குருவின் குருவான 6வது சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் 1894 அத்வைத சபையை தொடங்கினார். அது நம்முடைய சித்தாந்தத்துக்காக நல்ல சேவை செய்து வருகிறது. அதில் வருஷா வருஷம் நடத்தும் பரீட்சைகளில் நியாயேந்து சேகரம் குறித்தும் ஒரு பரீட்சை இருக்கிறது. இதில் சிறப்பாக தேறி முதல் பரிசு வாங்குவதுதான் சபையின் தலைசிறந்த சம்மானமாக கருதப்படுகிறது என்பதிலிருந்து நூலின் சிறப்பு புரியும். அத்வைத சபாவின் ஆரம்ப வருஷங்களில் நம்முடைய சாஸ்திரிகள் அதில் முக்கியமான அங்கம் வகித்திருக்கிறார். பிள்ளையாரும் தர்க்க சாஸ்திரமும். சரி, தர்க்க சாஸ்திரத்துக்கும் பிள்ளையாருக்கும் என்ன சம்பந்தம்? தர்க்க சாஸ்திரத்தில் இதனால் இது இப்படி என்று காரண காரியங்களை அறிவு ரீதியில் இசைத்து காட்டி வகுத்துள்ள விதிகளுக்கு நியாயம் என்று பெயர். அதனால்தான் அந்த சாஸ்திரத்துக்கே நியாயம் என்று விசேஷ பெயர் ஏற்பட்டிருக்கிறது. உவமைகளை கொண்டும் நமக்கு புரியுமாறு பல நியாயங்களை வகுத்து தந்திருக்கிறது. நியாய சாஸ்திர நூல்களில் சொல்லியிருப்பவற்றோடு ஆன்றோர் வசனத்திலும் பொது வழக்கிலும் பிறந்த இப்படிப்பட்ட அநேக நியாயங்களும் உள்ளன. உதாரணமாக, உத்தேசமில்லாமல் தற்செயலாக ஒன்றை அடுத்து இன்னொன்று நடக்கும்போது காக்கை உட்கார பனம்பழம் விழுந்தது என்கிறோம் அல்லவா, இதற்கு காக்கதாளீய நியாயம் என்று பெயர். தாளி என்றால் பனை, தாலி கூட அதிலிருந்து வந்ததுதான். சம்ஸ்கிருதத்தில் லாவுக்கும் லாவுக்கும் பேதம் கிடையாது. ஸ்திரீகளின் சௌமங்கல்யத்துக்கு முக்கியமான சின்னங்கள் காது தோடும் கழுத்தில் உள்ள மங்களசூத்திர பதக்கமும் தான். ஆதியில் ரொம்பவும் எளிமையாக நம் பெரியோர்கள் வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொடுத்திருந்த போது இந்த காதணி கழுத்தணி இரண்டுமே பனையோலையால் ஆனதாகத்தான் இருந்தன. அதனால்தான் வைரத்தோடானால் கூட அதை பிற்காலத்திலும் வைர ஓலை என்று சொல்லும் வழக்கம் ஏற்பட்டது. சியாமளா நவரத்ன மாலையில் அம்பாளையே தாளி பலாசதாட்டங்காம் என்று சொல்லி இருக்கிறது. அம்பிகையே பனை ஓலையைத்தான் தாடங்கமாக சுருட்டி போட்டுக் கொண்டிருக்கிறாளாம். கழுத்தின் மங்களசூத்திர பதக்கமாகவும் அந்த ஓலை நறுக்கே இருந்திருப்பதால் தான் அதற்கு தாலி என்று பெயர் ஏற்பட்டிருக்கிறது. பிள்ளையாரை விட்டு விஷயம் எங்கேயோ போய்விட்டது. அத்வைத வேதாந்தம், நியாய சித்தாந்தம் ஆகியவற்றை பற்றிய நியாயேந்து சேகரத்தில் பிள்ளையாரை பற்றி இருப்பதை சொல்ல வந்தேன். இன்ன அடிப்படையினால் இது இப்படி நிரூபிக்கப்படுகிறது என்று காட்டுவனவாக நியாயங்கள் என்று பல உண்டு என்று சொன்னேன் அல்லவா. ஒரு புஸ்தகம் என்றிருந்தால் அதில் முதலில் மங்கள ஸ்லோகம் என்று இருக்கும். பாயிரம், கடவுள் வணக்கம் என்றெல்லாம் சொல்வது இதைத்தான். சற்று முன் சொன்னாற்போல் இப்படிப்பட்ட மங்கள ஸ்லோகங்களில் எடுத்த எடுப்பில் உள்ளது பிள்ளையாரை பற்றியதாகத்தான் இருக்கும். நியாய சம்பந்தமாக நாம் எழுதுகிற இந்த புஸ்தகத்தில் ஆரம்ப ஸ்லோகமாய் இருக்க வேண்டிய பிள்ளையார் ஸ்துதியிலேயே ஏதாவது ஒரு நியாயத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துவிட்டால் எவ்வளவு பொருத்தமாக இருக்கும் என்று
ராஜு சாஸ்திரிகள், மன்னார்குடி பெரியவர்கள் நினைத்தார். மகா பண்டிதரானதால் நினைத்தபடியே ஸ்லோகம் பண்ணிவிட்டார். பிள்ளையாரை அதுதான் தர்க்க சாஸ்திரத்தோடு சம்பந்தப்படுத்தி விடுகிறது. பெரியவாளின் பிள்ளையார் ஸ்லோகம். அப்யன்யாமரம் ஆரிராத இஷதாம் யத் பாத பங்கேருக துவந்த்வாராதனம் அந்தராயகதையே காரியம் த்வவச்யம் விதுஹு தத் ஹேதோரிதனி திவித்து பஜதே தேவம் யம் ஏகம் பரம் சர்வார்த்த பிரதிபாதனைக சதுரோ துவைமாதுரோ அவ்யாத்சனகா. இதுதான் நியாயேந்து சேகரத்தின் மங்கள ஸ்லோகம். இதற்கு என்ன அர்த்தம் என்றால், வேறே ஏதோ ஒரு தெய்வத்தை, அதாவது விக்னேஸ்வரர் அல்லாத இன்னொரு தெய்வத்தை பூஜை பண்ண விரும்புகிறவர்கள் கூட தங்களுடைய பூஜையில் ஏற்படக்கூடிய விக்னம் நீங்குவதற்காக விக்னேஸ்வரருடைய 2 பாத கமலங்களை அவசியம் பூஜிக்கத்தான் வேண்டுமென்று அறிந்திருக்கிறார்கள். பூஜை செய்கிறவன் தத் ஹேது நியாயம் தெரிந்தவனாயிருந்தாலோ வேறே தெய்வத்தை பூஜை பண்ண வேண்டுமென்றே நினைக்காமல் ஏக பரம்பொருளான விக்னேஸ்வரர் ஒருவரை மாத்திரம் பூஜிப்பதோடு முடித்து விடுகிறான். இப்படி சகல காரியத்தையும் தாமே பூர்த்தி செய்து தர வல்லவராக உள்ள அந்த விக்னேஸ்வரர் நம்மை ரட்சிக்கட்டும் என்பதாகும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். கூகாயன என் கிளை கூடி அழப்போகா வகை மெய்ப்பொருள் பேசியவா நாகாச்சல வேலவ 4 கவி தியாகா சுரலோக சிகாமணியே சுரலோக சிகாமணியே. என்னுடைய சுற்றத்தார்கள் எல்லாம் அழுது புரண்டு என்னுடைய பிரிவை காணமாட்டாமல் வருத்தப்படக்கூடிய நிலைக்கு போகாமல் எனக்கு ஒரு நல்ல வழியை காட்டிய முருகப்பெருமானை, அருளுரை தந்து மெய்ப்பொருளை காட்டிய பெருமானி, நாகாச்சலம் என்று சொல்லக்கூடிய செங்கோட்டு வேலவனாக இருக்கக்கூடியவன், 4 விதமான கவிகளையும் இயற்றி பாடக்கூடிய திறமையை எனக்கு அளிக்கக்கூடியவனே, தேவலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய சிரோன்மணியாக திகழ்பவனே அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு முந்தின பாடல்ல நம்ம பார்த்தோம். இந்த மரணம் அப்படிங்கிறது தான் எல்லாருக்குமே ஒரு பயத்தை கொடுக்கறதுன்றதையும் பார்த்தோம். சாதாரண மரணம் அப்படிங்கிறது வினை பயனால வருது அப்படின்னு சொல்றோம். இவ்வளவு வந்த காரியம் முடிஞ்சு படுத்து கிளம்ப வேண்டியதானே. ஒரு டிராமா ஸ்டேஜில் நாடகம் போடுறோம். இந்த டிராமா முடிஞ்சுடுத்துன்னு சொன்னா அவ ரோல் முடிஞ்சோன்னா அவ கிளம்பிடுறான். சில பேர் என்ன பண்றோம்னா இந்த டிராமா முடிகிற வரைக்கும் கடைசி வரைக்கும் கடைசி சீன்ல கூட வருவா. முதல் சீன்ல இருந்து கடைசி சீன் வரைக்கும் சில பேர் இருப்பா. சில பேர் நடுவில் வருவா, சில பேர் நடுவிலே போயிடுவா. சில பேர் ஏதாவது நல்ல ரோல் இருக்கும், சில பேருக்கு ஒரு ரோலும் இருக்காது. சில பேர் நம்ம வாழ்க்கையிலையும் பார்க்கணும், வந்தவரெல்லாம் அப்படியே ஒரு மாதிரியா இருந்து போயிடுவா. என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒன்றும் சாதிச்சிருக்க மாட்டான். இதெல்லாம் வருவா போவா. இப்ப ரயில் பயணத்துல கூட எடுத்துலன்னா முதல் ஸ்டேஷன்ல ஏறி கடைசி ஸ்டேஷன்ல வரைக்கும் அந்த வாழ்க்கைக்கு ரயில்ல போறவரை பார்த்தோம்னா ரொம்ப கம்மியா தான் இருப்பான். நடுவில் ஏறி நடுவில் இறங்குறவா, முதல்ல ஏறி பாதியில் இறங்குறவா, பாதியில் ஏறி கடைசியில் வரைக்கும் போறா. இப்படி நிறைய போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி இது ஒரு மித், ஒரு மாயை. இதுல மரணம்ங்கிறது சில வியாதிகள்னால கூட சம்பவிக்கிறது. அது சொல்லும்போது ஒரு பெரியவர் என்ன சொல்றாருன்னா, வியாதி எப்படி வருது, இந்த வியாதியை ஒரு அடுக்கி இருக்காரு, 9 விதமான காரணங்களால வரலாம். அதை கொஞ்சம் பார்த்துட்டு அடுத்த பாடலுக்கு நமக்கு சகஜம் அப்படின்னா நம்ம பிறக்கும் போது கூடவே அதுவும் பிறந்துட்டான். சகஜாயத்தி, கூடவே அதுவும் பிறந்துடுத்து. இந்த சகவாசம், சகவாசம் கூட வசிக்கிறவர்னு அர்த்தமா. நல்ல துஷ்ட சகவாசம் கூடாது, நல்ல சகவாசம்னா அவளோட கூட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது மாதிரி சகஜம் கூடவே பிறந்ததுன்னு, இது பிறவிலேயே ஏற்படுறது. அதாவது நம்ம பூர்வ ஜென்ம வாசனையினால எடுத்துட்டு வந்த சில இது நாம பிறக்கும் போது அதுவும் நம்மளோடய பிறந்து தொடர்ந்து நிழல் தன்னை வீயாது அடி உரைந்தனர் வள்ளுவர்.
தீயவை செய்தார் கெடுதல் நிழல் தன்னை வீயாது அடி உரைந்த பண்ண பாபம்க்கு அதனுடைய பலன் எப்படி வந்து சேருமாம்னாக்க, எப்படி நிழல் தொடர்ந்து போற இடத்துக்குலாம் வருதோ அந்த வினை பயன்கள் ஒரு பிறவிக்கும் தொடர்ந்து வந்து, அதான் சகஜம். அடுத்தது கர்ப்பஜம்னு. கர்ப்பஜம்னா அம்மா வீட்டில் இருக்கும் போதே அப்ப சில வியாதிகள்லாம் வரலாம். அது ஏன் வருதுன்னா அம்மாவுக்கு அப்பாவுக்கு இருந்த வியாதிகள்லாம் இதுக்கு தொத்திக்கிறது தான். இதுவும் பிறவி பிறக்கத்துக்கு முன்னாடின்னு சொல்லலாம், ஆனா ஜனிச்சாப்புறம் அப்படின்னு சொல்ற. இந்த வியாதிக்கு பல காரணங்கள். அவளுடைய கர்மாவுடைய பயனும் குழந்தைகளுக்கு வரலாம். அவளுடைய ஆகார விதிகளை மீறின சில கட்டுப்பாடு இல்லாதனாலேயே அந்த குழந்தைகளுக்கு இந்த வியாதிகள்லாம் வரலாம். இல்ல அவ உடம்புலயே கூட சில வியாதிகள் வந்து வேற வழி இல்லாத தொற்றி கொண்டு வரவும் செய்யலாம். அஜாக்கிரத்தினால வரலாம், அஜீரணத்தால வரலாம், நிறைய விதமான அம்மாவோட வயசு வருது. அடுத்து ஜாத்தகம் அப்படின்னு குழந்தை பிறந்துடுச்சு. அந்த ஜாத்தகன், அந்த ஜாத்தகன்னா பிறந்துட்டான். அந்த ஜாத்தகனுடைய பழக்க வழக்கங்கள்னால அது சின்ன குழந்தையா இருக்கும் போது அது தண்ணியை போய் அலையும், வாசல போய் மண்ணை திங்கும். இப்ப எதுவும் அது பாட்டு கட்டுப்பாடு இல்லாத சில வீட்டுல குழந்தைகள்லாம் என்ன பண்ணா ஒரு 2-3 குழந்தை இருந்துட்டு அவளை கவனிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லாத போயிடும். அவ வீட்டு வேலையே சரியா இருக்கும். இல்ல அம்மா அப்பா 2 பேரும் வேலைக்கு போறவளப்பா பக்கத்தாத்துல விட்டுட்டு போயிடுவா. இப்பெல்லாம் அவ வீட்டு குழந்தைய பார்த்துப்பா, இந்த குழந்தைய பார்த்துப்பா, பிரச்சனைகள்லாம் வரும். இந்த குழந்தைய அப்படியே விட்டுட்டு போயிடுவா. அது தன் இஷ்டத்துக்கு ஏதோ பண்ணி அதனுடைய கெட்ட பழக்கங்களாலேயோ நடவடிக்கைகள்னாலேயோ இதனால இந்த குழந்தைக்கு வரதுலாம் ஜாத்தகம். அப்புறம் பீடாகிருத்தம்னா, பீடாகிருத்தம்ங்கிறது வந்து அடிபடுறது, தொத்து வியாதிகள் வருது, ஒரு கண்டத்தை போய் சாப்பிடுறது, கண்ட மனுஷாவோட பழகிறது, கண்ட சூழ்நிலையில வாசம் பண்றது, அப்ப அதனால வரக்கூடியது பீடாகிருத்தம் அப்படிங்க. அப்புறம் காலஜம், இது வந்து காலத்தினுடைய கோளாறுனால வருது. சில பேருக்கு வெயில் ஒத்துக்காது, சில பேருக்கு குளிர் ஒத்துக்காது, சில பேருக்கு மழை ஒத்துக்காது, சில பேருக்கு வறண்ட பிரதேசம் ஒத்துக்காது. ஒரு ருத்துக்களுக்கும் ஒரு குணங்கள் உண்டு. அதுல சிலது ஒத்துக்கும், சில பேர் ஒத்துக்காது. அந்த ஒத்துக்காதனால நீங்க நார்த்ல இருக்கவங்க கூட சவுத்ல விட்டா அவளுக்கு பிடிக்காது, சவுத்ல இருக்கவங்க நார்த்ல விட்டா பிடிக்காது. அவ என்னன்னா ஃபிஷ் இன் த ஹாட் வாட்டர் பாண்டணும், அது சாகவும் தாகாது, அது உயிரோடு இருக்கிறதுக்கும் முடியாது, அவஸ்தைப்படணும். அது மாதிரி சீதோஷ்ண நிலைகளாத காலஜம் அப்படின்னா. சிலது பிரபாவஜம்னு. பிரபாவஜம்ன்றது வந்து தீய சக்திகள் அதனுடைய ஆக்கிரமிப்பினால, ஏவல் பில்லி சூன்யம் இதெல்லாம் சொல்ல முடியும். இது மாதிரி யாரோ வேண்டாதவா பண்ணது வைப்ரேஷன்ஸ்னால. சில பேர் வந்து பார்த்தாலே போறோங்க, அவருடைய பார்வை அந்த வைப்ரேஷன் நமக்கு வந்து அடடா இவாளை பார்த்தாளா எனக்கு 30 வருஷமா தெரியும் சார், அவ எப்படி இருந்தா தெரியுமா, இன்னைக்கு இப்படி இருக்காளே சொல்லிட்டாலே போருங்க, சொல்லக்கூட வேண்டாமா, நினைச்சாலே போருங்க. அதை நினைச்சாலும் கொண்டு அடுத்த பேரும் தும்பிண்டே வருவோம், இல்ல கை காலெல்லாம் உடம்பெல்லாம் வரைக்கும் 4 நாள் எழுந்திருக்க மாட்டாங்க. இருக்கு அந்த பார்வைக்கு கல்லெறிப்பட்டாலும் கண்ணெறிக்கு தப்ப முடியாதுங்க. கல்லெறிக்கு கூட தப்பிச்சுலாம், கண்ணெறிக்கு தப்ப முடியாதுன்னா அப்படி அதனால வருது. அது பிரபாவஜம், பிரபாவம். அப்புறம் காயஜம், காயஜம் உடம்புனால ஏற்படுது. உடம்புல அடிப்படலாம், உடம்பு ஒரு அங்கத்துக்கு ஒரு விதமான வியாதிகள் வரலாம். இப்படி வந்துட்டு நம்ம முடக்க போடுறது, ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு, சிலர் தாள முடியுது, சில தாள முடியல. அடுத்தது கர்மஜம், வினை பயனால், முன் செய்த வினையோ இப்பொழுது செய்கிற வினையோ ஏதோ தொடர் வினைகள்னால வந்து கர்மஜம்னா. இன்னொன்னு மனசிஜம், மனதுனால வந்து மனசம் சொல்றா, மனசு மனசுனால ஏற்படுது. இந்த மனசுனால ஏற்படுற துக்கங்கள் என்னன்னு கேட்டாக்கா அப்படியே டிப்ரெஷன் வந்துடுது, மைண்ட் என்ன ஒரு மாதிரி இருக்கு, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, என்ன சொல்றோம்னு தெரிய மாட்டேங்கிறது, பிரஷர் ஏறி போயிடுது, அதனால சுகர் வந்துடுது. இந்த டிப்ரெஷனால வரக்கூடிய வியாதிகள் அத்தனைக்கு மனசு தாங்க. இப்படி 9 விதமானது. இதெல்லாம் வராத இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா அவன் தாள் வணங்க வேண்டும், அந்த முருகனையே வணங்கணும். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபிரிவா பத்ராச்சலத்தில் இருந்தா, இந்த பத்ராச்சலத்தில் பல அதிசயங்களாக நிகழ்கிறத பார்த்துட்டு வரோம். பத்ராச்சலத்தில் இருக்கிறதே அங்கே கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. பத்ராச்சல ராமதாஸ் கட்டின கோவிலில் திருப்பி ஜீர்ணோத்தாரணம் பண்ணி கும்பாபிஷேகம் பண்ணினா, அந்த கும்பாபிஷேகத்துக்காக தான் பெரியவா திரும்பி புதுப்பிரிவா ஜெயேந்திர சரஸ்வாமிகளோடு வந்துட்டா. அந்த கும்பாபிஷேகத்தில் வானமாமலை ஜீயர், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஜீயர், நாராயணஜீயர் முதலான வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள்லாம் கலந்துக்க, அதில் பெரியவா புதுப்பிரிவா எல்லாரும் கலந்துட்டா. இந்த ஜீயர்கள்லாம் அந்த விமானத்துக்கெல்லாம் கும்பாபிஷேகம், கோபுரத்துக்கெல்லாம் கும்பாபிஷேகம் பண்ண அங்கே சுதர்சனம் இருக்குது. சுதர்சனம் அப்படின்னா சக்கரத்தாழ்வார் அப்படின்பா வைஷ்ணவா கோவிலெல்லாம்.
பத்ராஜல ராம்தாஸ் கோதாவரியில் ஸ்நானம் பண்ணுறதே அவருக்கு 6 அடி உசரத்துக்கு ஒரு சுதர்சன ஆழ்வார், சக்கரத்தாழ்வார் கிடைச்சார். அது இன்னமும் வச்சுன்னு இருக்கா. நீங்கள் சில ஃபோட்டோஸ்லாம் கூட பார்க்கலாம். பெரியவா பத்ராஜலத்தில் அந்த கோதாவரி கரைக்கு எடுத்துன்னு போய் இந்த ராமதாஸுக்கு கிடைச்ச அந்த சுதர்சன ஆழ்வார் எடுத்துன்னு போய் ஜீயர்கள்லாம் புடைசூழ பெரியவாளும் அபிஷேகம் பண்ணுவாள். எல்லாரும் அதுக்கு அபிஷேகம் பண்ணி அதுக்கு பெரிய ஆராதனையெல்லாம் பண்ணி எடுத்துன்னு வந்தா. இப்படி பெரியவாளும் இந்த சுதர்சன ஆழ்வாருக்கெல்லாம் அபிஷேகம் பண்ண, ஜீயர்கள்லாம் அந்தந்த விமானங்கள் கோபுரத்துக்கெல்லாம் கும்பாபிஷேகம் பண்ண ரொம்ப விமரிசையாக அந்த கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. அந்த கும்பாபிஷேகத்தில் அந்த கோவில் திருப்பணியை முக்கிய ஸ்தபதியாக இருந்து இந்த கணபதி ஸ்தபதி தான் பண்ணினர். அவருக்கு தக்க விதமான பாராட்டெல்லாம் பாராட்டி பெரியவா இப்போ என்ன பண்ணா, இந்த கும்பாபிஷேக வைபத்தில் பெரியவாளுக்கு ஒரு பட்டு சால்வை இதெல்லாம் கொடுத்தி எல்லாம் பண்ணியிருந்தா. அதை எல்லாத்தையும் அப்படியே எடுத்து அப்போ ராமதாஸ் கட்டினர், இப்போ கணபதி ஸ்தபதி கட்டிட்டா அந்த கோவிலை அப்படின்னு சொல்லி கணபதி ஸ்தபதிக்கு அந்த பீதாம்பரத்தை தானே அவருக்கு கொடுத்து கௌரவெல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினா. அப்படி இருக்கிற அந்த கணபதி ஸ்தபதியோட வாழ்க்கைக்கும் பெரியவாளுக்கும் ஒரு பெரிய அமானுஷ்யமான பந்தம். கணபதி ஸ்தபதி இன்னமும் அதை நினைச்சு உருகின்னு இருக்கார். இப்போ காஞ்சிபுரத்தில் வாசம் பண்ணின்னு இருக்கார். அதுவும் பெரியவா அனுகிரகத்தினால்தான். இவர் ஆந்திர அரசாங்கத்தில் என்ன பண்ணினார், எக்ஸிக்யூட்டிவ் இன்ஜினியர் அப்படின்பா அந்த கிரேடில் அரசாங்க உத்தியோகத்தில் இருந்தார். ஆந்திர அரசாங்கம் இவரை ஒரு வச்சிருந்து இவர் ஸ்தபதி தான் அப்படின்னா கூட இவருக்கு ஆங்கில படிப்பெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. இவர் பரம்பரையா ஸ்தபதி பரம்பரைவா. செட்டிநாட்டில் இருக்கிற ஒரு ஊரை சேர்ந்தவா, தேவகோட்டைக்கு பக்கத்தில். அப்படி இருக்கிறவா இந்த ஸ்தபதியை இவரோட பெருமையை தெரிஞ்சுட்டு இந்த சில்பகலைக்கெல்லாம் ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஆந்திரா அரசாங்கத்தில் இவரை உத்தியோகத்தில் வச்சிருந்தா, அரசாங்க உத்தியோகத்தில் இருந்தா. அப்படி அரசாங்க உத்தியோகத்தில் இருக்கிறதே பல கோவிலை புனருத்தாரணம் பண்ணி அங்கே பல கைங்கரியங்கள்லாம் திருப்பணியெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு இவர் ஒரு பெரிய முக்கியமான காரணமாக இருந்திருக்கார். அதுவும் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திர அரசாங்கத்தில் இருந்த அநேகமாக எல்லா முதலமைச்சர்களுமே இவர்கிட்ட ரொம்ப பிரியமாக இருந்திருக்கா. பிரம்மானந்த ரெட்டி, சென்னா ரெட்டி, என்.டி. ராமராவ் முதலான பல சிஎம் எல்லாமும் இவருக்கு ரொம்ப பிரியமாக இருந்து இவர் ஆதரிச்சிருக்கா. அதில் ஸ்தபதி சொல்லுவா. அதுவும் குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த என்.டி. ராமராவ் இவர்கிட்ட காமிச்ச அன்புக்கு ஈடுன்னு சொல்ல முடியாது. அப்படி ஒரு பிரியத்தை பொழிஞ்சிருக்கார், அப்படி ஒரு பெருமைப்படுத்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்லுவா. எப்படி எல்லாம் பண்ணினா அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் எல்லாமே பெரியவாளோட அனுகிரகம். அதான் சொன்னேன் முதல்லயே அவர் சொன்னாப்புல, எப்போ பத்ராஜலத்தில் பெரியவா கையை தூக்கி ஆசீர்வாதம் பண்ணி தன்னோட வில்வமாலை பிரசாதத்தை கொடுத்தாலோ அன்னியிலேருந்து ஏறுமுகம்தான். அப்படி ஒரு செழிப்பு அப்படின்னு சொல்லுவார். இந்த ஸ்தபதியோட இவருக்கு 4-5 பொண்கள், 2 பசங்க. இவர் 40 வயசுக்கு மேலே தான் பிள்ளைகள் பிறந்தது. அந்த பிள்ளைக்கு பெரிய பையனுக்கு பேர் சங்கரஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சார். இன்னொரு பிள்ளைக்கு பேர் ஜெயேந்திரன் அப்படின்னு பேர் வச்சார். அதாவது பெரியவாள்கிட்ட மடத்தோட உள்ள ஈடுபாடுனால அவளோட திருநாமத்தை இவருக்கும் வச்சார். இந்த சங்கரஸ்தபதி ஸ்கூலில் படிச்சுன்னு பெரியவா ஒரு நாள் கேட்டா, உன் புள்ள இந்த பசங்களை அழிச்சுன்னு தரிசனத்துக்கு போயிருந்தார். பெரியவா கேட்டா, இவன் என்ன படிச்சுருக்கான்னா ஸ்கூலில் இங்கிலீஷ் படிச்சுருக்கான்னா உடனே ஸ்கூலில் நிறுத்து அப்படின்னா. இங்கிலீஷ் படிப்பு வேண்டாம், ஸ்கூலில் நிறுத்து. உன்னோட உங்கள் ஸ்தபதிகளுக்கு உண்டான குலத்தொழிலான அந்த ஆகம சில்ப சாஸ்திரங்களில் என்ன இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் அவனுக்கு சொல்லிக் கொடு அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழந்தைகிட்ட நீ சமஸ்கிருதம் படி, சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கோ. ஏன்னா அந்த ஆகமத்துக்கு நமது மதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆகமாக இருக்கட்டும், வேதமாக இருக்கட்டும், புராணமாக இருக்கட்டும், இதிகாசமாக இருக்கட்டும், எந்த ஒரு விஷயமான எந்த கலைகளாக இருந்தாலும் சரி, சயின்ஸாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாம் சமஸ்கிருதத்திலே இருக்கிறதுனால அந்த சமஸ்கிருதத்தை முதல்ல நின்னா கற்றுக்கோன்னு சொல்லி இந்த சங்கரனை ஸ்கூலை விட்டு நிறுத்த சொல்லி 2 பசங்களையுமே அப்புறம் பின்னாலேயும் 2 பசங்களும் ஸ்கூல் படிப்பு இல்லாத இந்த சில்ப கலையிலேயே அவளை தைன் பண்ணி இன்னைக்கு அவள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஸ்தபதிகளாக சங்கரஸ்தபதி, ஜெயேந்திரஸ்தபதி அப்படின்னு அவள் உலகம் முழுக்கலும் வியாபிச்சு பிரபலமாக இருக்கா. அதனால் ரொம்ப சௌக்கியமாக இருக்கா, க்ஷேமமாக இருக்கா. நினச்சி அந்த குடும்பம் பெரியவாளுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கு, உருகிறது. அப்படி பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பிரியமாக இருக்கிறது. பெரியவாளும் இந்த குழந்தையெல்லாம் வந்திருக்குதே இதுகளை ஒழுங்காக படிச்சுன்னு இருக்கா, இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதா அப்படிங்கிறதுக்காக பெரியவா அப்பப்போ டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பா. ஏதோ இதை பண்ணு, அதை பண்ணி, இதை எழுது, அதை எழுது அப்படின்லாம் சொல்கிறதே அவர் ஏதோ எழுதி வச்சிருந்தார். இந்த சங்கரன் எழுதி காமிக்கிறார் பெரியவாள்கிட்ட ஸ்லோகங்கள்லாம். அது நாகர கிரந்தாட்சரத்தில் இருக்குது. உடனே பெரியவா கணபதி ஸ்தபிட்ட கேட்குறா, இவன் நாகரத்தில் கிரந்தாட்சரத்தில் எழுதியிருக்கான், உனக்கு கிரந்தாட்சரம் தெரியாதோ அப்படின்னா.
கணபதி சொன்ன, ஆமா எனக்கு நாகராட்சரம் தெரியாது, கிரந்தாட்சரத்துல தான் படிப்பேன், நாகரம் தெரியாது அப்படின்னு. பெரியவா உடனே அவர்கிட்ட சொல்றா, உன் பிள்ளைக்கு நாகரம் தெரியறது, உனக்கு கிரந்தம் தெரியறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் பத்தி சில்ப சாஸ்திரங்கள்லாம் பத்தி அந்த குழந்தைகள்கிட்ட பேசின்னு இருக்கு. இது அப்படியே என்கரேஜ் பண்ணி இந்த குழந்தை, இந்த சங்கரன் 16 வயசுலயே தனியா ஒரு ஆலயம் கட்டுற அளவுக்கு, கோவில் கட்டுற அளவுக்கு கைதேர்ந்துட்டார். கணபதி ஸ்தபதி சொல்லுவர், இந்த பெரியவா கிருப்பை, பெரியவா ஸ்கூல்ல நிறுத்து, இந்த தொழில விடு, உன் குலத்தொழில விடுன்னு சொன்ன முகூர்த்தம் அவ வாக்கு விசேஷம். 2 குழந்தைகளுமே உலகம் அதிசிக்கிறாப்புல ஒரு அந்த ஞானத்தோட இருக்கா, அந்த துறையில ஒரு கைதேர்ந்து இருக்கா இல்லையா? 16 வயசுல ஒரு கோவில் கட்டுற அளவுக்கெல்லாம் வருமா? இந்த சின்ன வயசுல பார்த்தீங்கன்னா பல கோவில்லாம் கட்டிருக்கா, அமெரிக்காவில் கட்டியிருக்கா, அங்க கட்டியிருக்கா, அங்க கட்டியிருக்கா, எல்லாம் கட்டியிருக்கா. அதை விட அதிசயமா நீங்க பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர்ல விதான சௌதா அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய பிரசித்தமானது. அங்க கர்நாடக சட்டசபை இருக்கிற இடம். அது அந்த காலத்துல எப்படி கட்டினா அப்படின்லாம் விதான சௌதா வந்ததெல்லாம் நமக்கு தெரியும். ஆனா அந்த கர்நாடக அரசாங்கம் அதுக்கு பக்கத்திலேயே இன்னொன்னு என்ன பண்ணியிருக்கன்னா விகாஷ் சௌதா அப்படின்னு ஒண்ணு கட்டியிருக்கா. இந்த விகாஷ் சௌதாவை யாரு கட்டினான்னா இந்த கணபதி ஸ்தபதியோட பிள்ளையான சங்கரஸ்தபதி தான் கட்டியிருக்கார். ஒரு 1000க்கும் மேற்பட்ட சிற்பிகளை வச்சிருந்து பழைய விதான சௌதாக்கு இணையா எல்லாரும் அதிசயிக்கிறாப்பெல்லாம் கட்டியிருக்கார். அப்படிலாம் இந்த சில்பக்கலையில இந்த சங்கரஸ்தபதி, ஜெயேந்திரஸ்தபதி எல்லாம் முன்னேறி இருக்காருன்னா அதுக்கெல்லாம் பெரியவாளோட அனுகிரகம் அப்படின்னு கணபதி ஸ்தபதி சொல்வார். ಕಚ್ಚಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಹಿಮೆ, ಮಹಾ ಪೆರಿಯವ ಮಹಿಮೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ. இப்படி பெரியவா பண்ற அனுகிரகம் எப்படி உலகம் முழுக்கலும் அத்தனை பேருக்கும் பிரயோஜனப்படுறது, அத்தனை பேருக்கும் பலனை கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் தெரியுது. இதைத்தான் கணபதி ஸ்தபதி சொல்லி சொல்லி ஒருவர் இப்படி அவ வாழ்க்கையில பலவிதமான அதிசயங்களையும் அனுகிரகத்தையும் பெரியவா தொடர்ந்து இன்னும் பண்ணிட்டே இருக்கா. அப்படி இருக்கிற பெரியவா இந்த ஸ்தபதியை வச்சு பல அதிசயங்கள், பல அனுகிரகங்கள் பண்ணியிருக்கா. இவர் ஆந்திரா அரசாங்கத்தில் இருந்தார் அப்படின்னு சொன்னோம். பத்ரி அப்படின்னு வடக்க க்ஷேத்திரம், இந்த சார்தாம்ல ஒண்ணும். அந்த பத்ரி ஆசிரமத்துல தான் ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் பேர்க்கிறதே. அந்த பத்ரியில பத்ரி நாராயணர் அப்படிங்கிற விக்கிரகம் இல்லாத இருந்தது. அது எப்படின்னா கங்கையில போய் எப்படியோ மறைஞ்சு போயிடுத்து. ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் தான் அங்க பத்ரி ஆசிரமத்துக்கு பேர்க்கிறதே. அலகநந்தால மூழ்கி இருந்து அது உள்ளுக்குள்ள மூழ்கி முத்து எடுக்கிறது அப்படிங்கிறாப்புல பகவத்பாதால் அந்த அலகநந்தா கங்கையில மூழ்கி இந்த பத்ரி நாராயணர் விக்கிரகத்தை எடுத்துன்னு வந்து அங்க பிரதிஷ்டை பண்ணினர் அப்படின்னு நமக்கு சரித்திரம் சொல்றது. அப்படி 2500 வருஷத்துக்கு முன்னால அந்த பத்ரி நாராயண பிரதிஷ்டை பண்ணிவிட்டு ஆச்சாரியால் என்ன பண்ணினா அங்க பூஜை பண்றதுக்கு இந்த கேரளத்தை சேர்ந்த நம்பூதிரிகளே அங்க பூஜை பண்ண முடியுமா ஒரு சம்பிரதாயத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தா. பல இடங்கள்ல பகவத்பாதால் பார்த்தீங்கன்னா அவளோட அந்த இடத்துக்கு வந்து அங்க பண்ணின அந்த திருப்பணி ஞாபகார்த்தமா நம்பூதிரிகளை வைக்கிறது அப்படின்னு ஒரு சம்பிரதாயம். இங்க திருவத்தியூர்ல வந்து சென்னைக்கு பக்கத்துல திருவத்தியூர்ல அந்த திரிபுர சுந்தரிக்கு யந்திரஸ்தாபனம் பண்ணினப்புறம் நம்பூதிரிகள் பூஜை பண்றது அப்படின்னு ஒரு வழக்கம் இருக்கு. இன்னைக்கும் அப்படித்தான் நம்பூதிரிகள் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கா. இது மாதிரி பல இடங்கள்ல இருக்கிறதுல முக்கியமா பார்த்தீங்கன்னா இந்த வடதேசத்துல பத்ரிகாசிரமத்துல இந்த பத்ரி நாராயணரை ஆச்சாரியால் திருப்பி எடுத்து பிரதிஷ்டை பண்ணினதுனால அன்னியிலேருந்து அந்த ஆச்சாரியோட வம்சத்தை சேர்ந்த கேரளாலேருந்து நம்பூதிரிகளே போய் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கிறதா சம்பிரதாயம் இருக்கு. அந்த சம்பிரதாயத்தை திடீர்னு என்ன எடுத்து ஒரு காலத்துல உத்தரப்பிரதேச அரசாங்கம் அந்த நம்பூதிரிகள் வேண்டாம், அந்த யூபியில இருக்கிற உத்தரப்பிரதேசத்துல இருக்கிற பிராமணர்களே பூஜை பண்ணணும் அப்படின்னு அரசாங்க ஆணையை போட்டு அதை மாத்துறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிவிட்டா. இது பெரியவா காதுக்கு வந்தது. உடனே பெரியவா தந்தி கொடுத்து கணபதி ஸ்தபதியை வர சொன்னா. கணபதி ஸ்தபதி காஞ்சிபுரம் வந்தோடனே பெரியவா சொன்னா, நீ உடனே கிளம்பி உத்தரப்பிரதேசம் லக்னோவுக்கு போ. அங்க உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு அப்போ கவர்னராக இருந்தவர் சென்னாரெட்டி அப்படிங்கிறவர். சென்னாரெட்டி எல்லாம் முன்னமே சொல்லியிருக்கோம், ஆந்திராவில் இருக்கிறதே ஸ்தபதியோட ரொம்ப பழக்கம் அப்படின்னு. உனக்கு சென்னாரெட்டியை ரொம்ப பழக்கம் உண்டு. அந்த சென்னாரெட்டிக்கு பெரியவாழ்கிட்டையும் ரொம்ப பரம பக்தி உண்டு, ரொம்ப பழக்கம் உண்டு. அதனால நீ சென்னாரெட்டிட்டவே நான் சொன்னேன்னு சொல்லு. ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் இந்த பாரத தேசம் முழுக்கலும் யாத்திரை பண்ணி பல கைங்கரியம் பண்ணி பல அதிசயங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கா. அதுக்கெல்லாம் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் இன்னும் போதுமான சாட்சி இருக்கான்னா
அதுக்குண்டான ஆதாரங்கள்லாம் பலதுக்கு மறைஞ்சு போயிடுத்து. ஆனால் இன்னி வரைக்கும் 2500 வருஷமா இந்த ஆதாரம் முக்கியமா பகவத் பாதால் தான் போய் அலகநந்தாலேந்து பத்ரி நாராயணத்து பிரதிஷ்டை பண்ணினா அப்படிங்கிறதுக்கு சாட்சியா அங்க ஆச்சாரியால் ஏற்பாடு பண்ணி வச்சு இந்த நம்பூதிரிகள் பூஜை பண்றதுங்கிற பழக்கம் இருக்கு. இப்போ உத்தரப்பிரதேச அரசாங்கம் அதை மாத்திட்டு இப்படி காலங்காலமா இருக்கிற அந்த சம்பிரதாயத்தை மாத்திட்டு அங்க உத்தரப்பிரதேசத்துல இருக்கிற பிராமணாலே பூஜை பண்ணணும்னு மாத்த போறான்னு கேள்விப்படுறோம். அதனால சென்னாரெட்டிட்டு சொல்லி இந்த பழக்கத்தை மாத்தப்படாதுன்னு நீ போய் நான் சொன்னேன்னு சொல்லும். ஏன்னா பகவத் பாதாளுக்கும் அந்த பத்ரிகாசிரமத்துக்கும் உள்ள தொடர்புக்கு இதுதான் இன்னி வரைக்கும் சாட்சியா இருக்கு இந்த நம்பூதிரிகள் கேரளாலேருந்து போய் பண்றது. அதனால அதை மாத்த வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லு. நீ சொல்லிவிட்டு அவ என்ன சொல்றாங்கிறத எனக்கு பதில் வந்து சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி இவரை தூதுவரா அனுப்பிச்சா. இவர் சரின்னு கிளம்பி போறார். உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு போனா இவருக்கோ ஹிந்தி தெரியாது, கூடவும் ஒத்துரும் வரல. எப்படி போய் அங்க பார்த்து பேசுறது அப்படின்னு முழிச்சுட்டு இருக்கிறதே இவர் போய் ஸ்டேஷன்ல இறங்கினாரோ இல்லையோ, ராஜ்பவன்ல இருக்கிற அந்த கவர்னர் மாளிகையில இருக்கிற அந்த சேவர்கள்லாம் போயின்னு இருக்கா. அவளை பார்த்தா உடனே இவருக்கு ஒரு அறிவிப்பு வந்தது ஸ்டேஷன்ல. என்னன்னா, கணபதி ஸ்தபதினு யாரோ வந்திருக்காளாம், அவ இங்க வந்து கண்ட்ரோல் ரூமுக்கு வருது அப்படின்னு. உடனே இவர் அந்த அதிகாரி ரூமுக்கு போனா, அங்க போனா அவ விஷயத்தெல்லாம் சொன்னா. கவர்னர் இது மாதிரி காரை அனுப்பிச்சிருக்காரு, அவெல்லாம் அனுப்பிச்சிருக்காரு, நீங்க ராஜ்பவனுக்கு போங்கன்னு. ராஜ்பவனுக்கு போனா அங்க ராஜோபச்சாரம் நடந்தது. சென்னாரெட்டி இவரை வந்து இவர் ரூம்ல பார்த்தார். என்ன விஷயம்னு, இது மாதிரி பெரியவா இந்த ஆச்சாரியாளுக்கு ஞாபகார்த்தமா அவளுக்கு சம்பந்தம் உள்ளதா இந்த பத்ரிகாசிரமத்துல நம்பூதிரிகள் பூஜை நடந்துருக்கு, இதை மாத்த வேண்டாம்னு சொன்னா மாத்தக்கூடாதுன்னு பெரியவா அபிப்பிராயப்படுறா, உங்கள்கிட்ட சொல்ல சொன்னா அதுக்கு ஆவண பண்றதுக்கு ஏற்பாடு பண்ண சொன்னார். உடனே அவர் என்ன பண்ணினார், அவ்வளவுதானே, சாயந்தரம் நான் இங்க ராஜ்பவனுக்கு முதலமைச்சரை கூப்பிடுறேன், கூப்பிட்டு நம்ம இந்த விஷயத்தை பேசிடலாம் அப்படின்னா. உடனே சாயந்தரம் கவர்னருடைய ஏற்பாடு படி முதலமைச்சர் திவாரி ராஜ்பவனுக்கு வந்து, ராஜ்பவனுக்கு வந்தோடனே திவாரிட்ட சென்னாரெட்டி சொன்னார், இவர் கணபதி ஸ்தபதினு பேரு, பெரிய ஸ்தபதி, ஹைதராபாத்ல இருக்கார், காஞ்சி பெரியவா அனுப்பிச்சிருக்கா, இது மாதிரி விஷயத்தை சொல்லியிருக்கா, பகவத் பாதாள் பண்ணின ஏற்பாட்டை மாற்றக்கூடாதுன்னு சொல்றா, அபிப்பிராயப்படுறா, உங்கள்கிட்ட சொல்ல சொன்னோம். உடனே திவாரி என்ன சொன்னார், பெரியவா அப்படி அபிப்பிராயப்பட்ட அவசியம் அப்படியே இருக்கட்டும், அந்த சம்பிரதாயத்தை மாற்ற வேண்டாம். ஆனா இப்போ இந்த ஜனங்கள்லாம் இப்படி அப்படின்னு ஒரு ஏற்பாடு பண்ணி இப்படி இந்த உத்தரப்பிரதேசத்துல இருக்கிற பிராமணர்கள் அங்க போய் சம்பந்தப்படுத்திக்கிறது அப்படின்னு ஒரு பேச்சு அடிபட்டு இது வர ஆரம்பிச்சுடுத்து. அதனால இதுக்கும் அதுக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு பிரச்சனை வராத இருக்கிறதுக்கு ஒண்ணு வேணா பண்ணலாம். அங்க பூஜை பண்றதெல்லாம் இந்த கேரளாலேருந்து வர நம்பூதிரிகளாவே இருக்கட்டும். ஆனா இந்த கோவில்ல மற்ற காரியங்களை பார்த்துக்கிறதுலாம் இந்த உத்தரப்பிரதேசத்தை சேர்ந்த பிராமணர்கள்லாம் பண்ணிக்கிட்டும் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் கலந்து அப்படி இருக்கட்டும். ஆனா மெயினா பூஜை பண்றது எல்லாம் இந்த நம்பூதிரிகளே அந்த பழைய சம்பிரதாயமே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்ல, இது நாங்க தீர்மானம் பண்றோம், இது பெரியவாள்கிட்ட சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு அதுக்கப்புறம் அரசாங்கத்துல அப்படி உத்தரவெல்லாம் போட்டு எல்லாம் பண்ணினா, இதை வந்து பெரியவாள்கிட்ட சொன்னா பெரியவா சந்தோஷப்பட்டா. இன்றளவும் அந்த ட்ரெடிஷனலா இருக்கிற நாட்டுல பல சம்பிரதாயங்கள்லாம் இருந்துருக்குன்னா காரணம் அதுக்கு பெரியவா தான். இப்படி பெரியவா பண்ணின காரியங்கள்லாம் வெளியிலே தெரியாது, எல்லாம் சைலண்டா நடக்கும். நாமளா இருந்தா ஒரு காரியம் பண்றதுக்கு முன்னால அதை பெரிய பத்திரிகையில போட்டு அத்தை சென்னி இத்தனை மணி விளம்பரப்படுத்தி நான் தான் பண்ணேன் அப்படி எல்லாம் சொல்லிப்போம். ஆனா பாருங்க, இது மாதிரி பல அதிசயமான காரியங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கா, அதுவும் ரொம்ப முக்கியமான காரியங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கா. இப்படி யாரானு வெளியில எடுத்து சொன்னாதான் நமக்கு தெரியறாப்புல உலகத்துக்கு இருக்க வழிய இப்படி எல்லாம் இந்த இருக்கலாம் காரணம் பெரியவாதான்ங்கிறது தெரியாதே இருந்திருக்கு. அவ்வளவு எளிமையா அடக்கமா பெரியவா பண்ணியிருக்கா. இன்னைக்கும் பத்ரிகாசிரமத்துல ஆச்சாரியால் ஏற்பாடு பண்ணின அந்த நம்பூதிரிகள் தான் பூஜை பண்ணிட்டு வரான்னா அதுக்கு காரணம் பெரியவா. அதுக்கு ஒரு கருவியா இருந்தவர் கணபதி ஸ்தபதி. இப்படி எல்லாம் இருக்கிற பெரியவா திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு ஹைதராபாத்துக்கு தந்தி வந்தது. பெரியவா காஞ்சிபுரத்துல சர்வதீர்த்தம் அப்படிங்கிற கரையில இருக்கா. உடனே வர சொன்னான்னு தந்தி வந்தது. இது மாதிரி அடிக்கடிக்கு பெரியவா கூப்பிடுவா. உடனே இவர் கிளம்பி வந்துட்டார். வந்தா காலங்கார்த்தால இவர் வந்துட்டார். பெரியவா தந்தி கொடுத்திருக்கா வர சொன்னா அப்படின்னா ஒன்னும் அதிகமா கூட்டம் இல்லை. வடிகார்த்தால இவர் போயிட்டார். கூட இருக்க சொன்னா பெரியவா அனுஷ்டானத்துல இருக்கா, ஜபத்துல இருக்கா, இப்ப எங்களால டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது, அவளாவே அது கலைஞ்சு வெளியில வந்தாதான் உண்டு அப்படின்னு அவரும் சொல்லிட்டு அந்தண்ட போயிட்டார். சரி அப்படின்ட்டு இவா ஸ்தபதி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க. வெயிட் பண்ணுவா. சித்த நேரத்துல ஒரு என்ன பண்ணார், பெரியவா எப்படி இருக்கா, என்ன ஜபத்துல இருக்காளா, அனுஷ்டானத்துல இருக்காளான்னு எட்டி பார்க்கலான்னு இந்த உள்ள எட்டி பார்த்தா
ஒரு அற்புதமான காட்சி, அதிசய தரிசனம். என்ன அப்படின்னா, பெரியவா ஒத்த காலில் நின்று ஒரு காலை தூக்கி நாபியில வச்சுண்டு 2 கையும் தூக்கி தலைமையில வச்சுண்டு கிழக்கு திக்க பார்த்து அனுஷ்டானம் ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாப்புல நிஷ்டையில இருக்கிறது. கணபதி ஸ்தபதி சொல்லுவார், காஞ்சிபுரத்துல காமாட்சிக்கு தபஸ் காமாட்சி அப்படின்னு சொல்லுவா. ஒத்த காலில் அப்படி நின்று அந்த காலை தூக்கி இப்படி தொப்பிள்ள நாபியில வச்சுண்டு தலைக்கு மேல கையை வச்சுட்டு ஜபம் பண்ணிட்டு தபஸ் பண்றாப்புல இருக்கும். அதே போஸ்ல பெரியவா நின்றுட்டு அங்கே தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா உள்ளுக்குள்ள இருந்து. அதை பார்த்தோன்னு திடுக்குனது. அப்படியே அபூர்வமான காட்சி தரிசனம். யாரான ஏதானு பார்த்தா ஏதானு சொல்ல போறான்னு உடனே இந்த நந்து விட்டார். கொஞ்ச நேரத்துல பெரியவா அந்த ஜபம் கலைஞ்சது, வெளியில வந்தோடனே ஸ்தபதி வந்திருக்காரு அப்படின்னு உடனே ஸ்தபதிய கூட்டு பேசியிருந்தா. பேசியிருக்கிறதே, நீ ஒன்று பண்ணு, இப்போ காஃபி சாப்பிடு, நீ பண்ணிட்டு கிளம்பி இங்கேருந்து நேர காஞ்சிபுரத்துல இரவாஸ்தானம் இருக்கு, பிறவாஸ்தானம் இருக்கு, கைலாசநாதர் இருக்கு, இது மாதிரி சில கோவில், பல கோவில்லாம் சொன்னா எல்லாத்தையும் தரிசனம் பண்ணிக்கோ. கடைசியா மதங்கேஸ்வரர்னு இருக்கார், அவரை தரிசனம் பண்ணிக்கோ. அதுக்கப்புறம் நேர காமாட்சி கோவிலுக்கு போ, காமாட்சியை தரிசனம் பண்ணிக்கோ, அப்புறம் என்னை பாரு அப்படின்னு. சரி பண்றேன் உத்தரவு அப்படின்னுட்டு உடனே பாரத் மோட்டார்ஸ் ராமச்சந்திரர் அப்படின்னு ஒரு பக்தர், அவரும் பெரியவா சொல்லி பல கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கார். அவர் தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கார். உடனே ராமச்சந்திரர்கிட்ட கிட்டா, நீ கார்ல தானே வந்திருக்க? ஆமாண்ணா. அப்ப நீ ஒண்ணு பண்ணு, இவன் இது மாதிரி இந்த கோவில்லாம் போக சொல்லியிருக்கேன், இவனுக்கு போறதுக்கு ஒரு வண்டி வேணும், நீ உன்னோட கார் அவருக்கு கொடுக்குறியா அப்படின்னு. அவர் ஆஹா சந்தோஷமா கொடுக்குறேன்னார். உடனே அவர் சொன்னார், இத்தனை கோவிலுக்கு போறேன், நானும் வேணா கூட போறேன்னார். வேணா போயிட்டு வா அப்படின்னா. இந்த பாரத் மோட்டார்ஸ் ராமச்சந்திரர் அவர் கார்ல இன்னும் 2-3 பேர் சூழ இவ ஒரு ஸ்நானத்தை, அதே இந்த சர்வதீர்த்தத்துல ஸ்நானத்தை பண்ணினா ஒரு காப்பி சாப்பிட்டா கார்த்தால 6 மணிக்கு எழுந்துன்னு கார்ல உட்காந்து இந்த இரவாஸ்தானம் பிறவாஸ்தானத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சு ஒவ்வொரு கோவிலா போறா. போய் எல்லாத்தையும் தரிசனம் பண்ணிட்டு மதங்கேஸ்வருக்கு இப்ப வரத்தே சாயந்தரம் 6 மணி ஆயிடுத்து, அஸ்தமிச்சு இருட்டுற ஸ்டேஜுக்கு வந்துடுத்து. இந்த மதங்கேஸ்வர கோவில் அது ஹெச்ஆர்என்சி போர்டு கண்ட்ரோல்ல இருந்து ஆர்கியலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்ல அது பூட்டி இருந்தது, பார்க்க முடியல. சரின்னு காமாட்சியை தரிசனம் மட்டும் போலாம். ஏன்னா கார்த்தால ஒரு காபி சாப்பிட்டு கிளம்பினதுதான். கார்த்தால 6 மணிக்கு கிளம்பினது, சாயந்தரம் 6 மணி ஆயிடுத்து. எல்லா கோயிலும் அத்தனை கோயில சொல்லியிருக்கா பெரியா, சுத்தி பார்த்துட்டு வந்தாச்சு. ஒன்னும் ஆகாரம் வேற நடுப்புற இல்லை, டயர்டா இருந்தது. சரி காமாட்சியை தரிசனம் பண்ணிட்டு பெரியவாள்கிட்ட போலாம் அப்படின்னா, இவ காமாட்சி கோயிலுக்கிட்ட வந்தா சகச்சவேன்னு ஒரு 10-12 வயசு இருக்கும். ஒரு பையன் சிவப்பழமா இருக்கான், பட்டையா விபூதி ருத்ராட்சத்தோட. அந்த பையன் இவாள்கிட்ட, உங்களை மதங்கேஸ்வரை பார்த்துட்டு தானே காமாட்சிக்கு போக சொல்லி பெரியவா உத்தரவு, போய் அதை பார்த்துட்டு அப்புறம் இங்க வாங்கோ அப்படின்னு ஆர்டர் பண்ணினாப்புல உத்தரவு போட்டான். யாரும் அது இப்படி ஒரு பையன் சொல்றானே அப்படின்னு நினைச்சு பார்க்கறதுக்குள்ள ஆளை காணும். ஸ்தபதி சொல்லுவார், ஒன்னும் பெரியவா ஆக்ஞையை பரிபாலனை பண்ணுங்கிறதுக்காக ஆதிசங்கரே வந்தாரோ இல்லை பெரியவாளே பிரம்மச்சாரி வடுவேஷத்துல வந்தாலோ தெரியாது. நாங்க மதங்கேஸ்வரை பூட்டி இருக்கேன்னு எங்களுக்கு டயர்டாகவும் இருந்தது. மதங்கேஸ்வரை பார்க்கலன்னா, ஒரு கோவில் பார்க்கலன்னா என்னன்னு காமாட்சிக்கு வந்தா, காமாட்சி கோவில உள்ள போக விடாத இந்த பையன் இப்படி ஆர்டர் பண்ணோன்னு எங்களுக்கு ஒரு மாதிரி பயந்து போயிட்டோம். உடனேயே பக்கத்துல விசாரிச்சுன்னு அங்க போய் ஒரு அறிக்கை லைட்லாம் எடுத்துன்னு போய் மதங்கேஸ்வரை பார்த்தா பல அபூர்வமான சிற்பங்கள்லாம் இருந்தது. அதே மதங்கேஸ்வரை பார்த்துன்னு காமாட்சி பார்த்துன்னு பெரியவாள்கிட்ட வந்தோம். பெரியவா உடனே என்ன எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு. சரி வீட்டுக்கு போயிட்டு நாளைக்கு கார்த்தால வா அப்படின்னு ஒரு வழியா ஒரு வீட்டுக்கு போனார். மறுநாள் கார்த்தால வந்தார். மறுநாள் கார்த்தால வந்தோன்னு, சரி நேற்றுக்கு நீ பார்த்த கோவில்லாம் என்னென்ன விசேஷங்கள் அதெல்லாம் சொல்லும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு கோவிலா சொல்றது. இந்த இரவாஸ்தானம் பிறவாஸ்தானத்துல என்ன அப்படின்னு, இந்த இரவாஸ்தானம் பிறவாஸ்தானத்துல இந்த ஸ்தபதி பார்த்தது தட்சிணாமூர்த்தி. தட்சிணாமூர்த்தின்னா ரொம்ப அபூர்வமான தட்சிணாமூர்த்தி, அவ்வளவு பிரமாதமான தட்சிணாமூர்த்தி. அதுல இன்னொரு அதிசயம் என்னன்னா, அந்த தட்சிணாமூர்த்திக்கு பக்கத்துல ஆதிசங்கரர் நிற்கிறாப்பல. இதை பார்த்தார், இதை சொன்னார் பெரியவா. அதுதான் பாக்கிச்சனே, அதை கவனிச்சியான்னு. ஆமா ஆச்சரியமா இருக்கு. இரவாஸ்தானம் பெருவாஸ்தானத்துல இந்த தட்சிணாமூர்த்தி அபூர்வமானது. தட்சிணாமூர்த்தியில சங்கராச்சாரியருக்கு ஆதிசங்கராச்சாரியோட பிம்பம் இருக்கு, உருவம் இருக்கு அப்படின்னு. அதுக்கு தான் கேட்கிறேன், நீ அந்த இரவாஸ்தானம் பெருவாஸ்தானம் நமக்கு ஹிஸ்டரி எல்லாம் தெரியும், அது பல்லவர் காலத்து சிற்பம் எல்லாம் தெரியும். பல்லவர் காலத்து சிற்பம் அப்படிங்கிறது பல்லவர்களோட காலம் 2000 வருஷத்துக்கு முன்னால, 1800-2000 வருஷத்துக்கு முன்னாலேன்னு சொல்றா. அந்த 1800-2000 வருஷத்துக்கு முன்னாலே பல்லவர்களால கட்டப்பட்ட அந்த கோவில்ல
ஆதிசங்கரோட சிற்பம் இருக்கு அப்படின்னா பகவத் பாதாளோட காலமும் கட்டாயம் 2000 வருஷத்துக்கு முன்னால தானே இருக்கணும். அதனால இப்ப நவீன காலத்துல 12ஆம் நூற்றாண்டு அப்படின்னு சொல்றது தப்பு தானே. 2000 வருஷத்துக்கு முன்னால இருக்கிற ஒரு கோவில் இருக்கிற சிற்பத்திலேயே பகவத் பாதாள் பிம்பம் இருக்குன்னா அதுக்கு முன்னாலேயே தானே இருக்கணும். அதுவும் பல்லவர்கள் சிற்பமாக்கும். அதுக்காக தான் ஒன்னை பார்த்துட்டு வர சொன்னேன். அப்படின்னா இது ஒன்னாச்சா, இது ஒரு பெரிய ஹிஸ்டாரிக்கல் க்ளூன்னா கிடைச்சது. இப்படி பல விஷயங்கள்லாம் சொல்லிட்டு இன்னொன்னு சொன்னா, இந்த காஞ்சி எனக்கு ஒரு 40-45 வயசு இருக்கிறதே இந்த காஞ்சி புராணம் படிச்சிருக்கேன். அந்த காஞ்சி புராணத்துல ஒரு விஷயம் வருது. இந்த மார்கழி மாசத்துல இந்த சிவபக்தாள்லாம் எந்தெந்த கோவில்லாம் தரிசனம் பண்ணி வருவான்னு சொல்றதே ஏகாம்பரேஸ்வர தரிசனம் பண்ண வருவா. அந்த ஏகாம்பரேஸ்வர தரிசனம் பண்றதுக்கு முன்னால பக்கத்துல ஒரு இடத்தை சொல்லி அங்க அனந்த பத்மநாபேஸ்வரர்னு சுவாமியை தரிசனம் பண்ணிட்டு போவான்லாம் சொல்லி இருக்கு. இந்த காஞ்சி புராணத்துல பார்த்தா ஏகாம்பரேஸ்வர கோவிலுக்கு போறதே பக்கத்துல அனந்த பத்மநாபேஸ்வர தரிசனம் பண்ணுவான்னு சொல்லி இருக்கு. ஆனா இன்னைக்கு பார்த்தா அந்த அனந்த பத்மநாபேஸ்வர கோவில் எங்க, அந்த சுவாமி எங்க இருக்காருன்னு தெரியல. இப்ப அதை கண்டுபிடிக்கணும். அப்படி கண்டுபிடிச்சு அந்த அனந்த பத்மநாபேஸ்வரர் வெளியில கொண்டு வந்து அவருக்கு பூஜை நடக்கணும். இதுக்காக தான் உன்னை கூப்பிட்டேன். இதுக்கு தூக்கி ஆறி போட்டுது. அனந்த பத்மநாபேஸ்வரா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? அதாவது அனந்த பத்மநாபேஸ்வரர்னா நீங்க பார்த்தீங்கன்னா திருவனந்தபுரத்துல தான் அனந்த பத்மநாப சுவாமி அப்படின்னு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆதிசேஷன் மேல படுத்துட்டு இருக்கிற மகாவிஷ்ணு. அப்படி பார்த்தா அந்த அனந்த பத்மநாபன்னா கீழே கைக்கு கீழே சிவலிங்கம் இருக்கும். அதை அப்படி வில்வத்தினால பூஜை பண்றப்பல போட்டோலையும் இருக்கும். இன்னைக்கு போனா திருவனந்தபுரத்துலையும் தரிசனம் பண்ணலாம். இப்படி அனந்த பத்மநாபரே சிவ பூஜை பண்ணிட்டு தான் நமக்கு சொல்றது. அப்படி பூஜை பண்ணினா இந்த சுவாமி எது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். இது காஞ்சி புராணத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதுக்காக தான் வர சொன்னீங்கன்னா. அப்படி வந்த அந்த ஸ்தபதி இந்த கோவில்லாம் சுத்துறதுக்கு என்ன, இந்த அனந்த பத்மநாபர் எங்க இருக்கார், எப்படி கண்டுபிடிச்சா, இது என்ன வந்ததுங்கிற சரித்திரத்தை நாம தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். சிவபுராணம். நமச்சிவாய வாழ்க, நாதன் தாழ் வாழ்க, இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க. கோகழியாண்ட குருமணி தன் தாழ்வாழ்க, ஆகமும் ஆகி நின்று அன்னிப்பான் தாழ்வாழ்க, ஆகமும் ஆகி நின்று அன்னிப்பான் தாழ்வாழ்க. ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடிவாழ்க, வேகம் கெடுத்தாண்ட வேந்தன் அடிவல்க, பிறப்பருக்கும் பிஞகந்தன் பெய்கழல்கள் வெல்க, புறத்தார்க்குச் சேயோன் தன் பூங்கழல்கள் வெல்க, கரங்குவிவார் உள்மகிழும் கோன்கழல்கள் வெல்க, சிரங்குவிவார் ஓங்குவிக்கும் சீரோன் கழல் வெல்க, ஈசன் அடி போற்றி, எந்தை அடி போற்றி, தேசன் அடி போற்றி, சிவன் சேவடி போற்றி, நேயத்தே நின்ற நிமலன் அடி போற்றி, மாய பிறப்பருக்கும் மன்னன் அடி போற்றி.
தேவன் அடி போற்றி ஆராத இன்பம் அருளுமலை போற்றி சிவனவன் என் சிந்தையுள் நின்ற அதனால் அவன் அருளாலே அவன் தாழ் வணங்கி அவன் அருளாலே அவன் தாழ் வணங்கி சிந்தை மகிழ சிவபுராணம் தன்னை சிந்தை மகிழ சிவபுராணம் தன்னை முந்தை வினை முழுதும் மோய உரைப்பன் யான் கண்ணுதலான் தன் கருணை கண்காட்ட வந்து எய்தி எண்ணுதற்கு எட்டா எழிலார் கடல் இறைஞ்சி விண்ணிறைந்து மண்ணிறைந்து மிக்காய் விளங்கு ஒளியாய் எண்ணிறந்து எல்லை இலாதானே நின் பெரும் பொல்லாவினையேன் புகழுமாறு ஒன்று அறியேன் புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி பல்விருகமாகி பறவையாய் பாம்பாகி கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் வல் அசுரராகி முனிவராய் தேவராய் செல்லா நின்ற இத்தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்து இளைத்தேன் எம்பெருமான் மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டு இன்று வீடுற்றேன் மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டு இன்று வீடுற்றேன் உய்ய என் உள்ளத்துள் ஓங்காரமாய் நின்ற மெய்யாம் விமல விடைப்பாக வேதங்கள் ஐயா என ஓங்கி ஆழ்ந்தகன்ற நுண்ணியனே வெய்யாய் தனியாய் இயமான நாம் விமலாம் பொய்யாயின எல்லாம் போயகல வந்தருளி மெய்ஞானமாகி விளிர்கின்ற மெய்ச்சுடரே மெய்ஞானமாகி விளிர்கின்ற மெய்ச்சுடரே எஞ்ஞானம் இல்லாதேன் இன்பப் பெருமானே அஞ்ஞானம் தன்னை அகல்விக்கும் நல் அறிவே அஞ்ஞானம் தன்னை அகல்விக்கும் நல் அறிவே ஆக்கம் அளவு இறுதியில்லை அனைத்துலகும் ஆக்குவாய் காப்பாய் அழிப்பாய் அருள் தருவாய் போக்குவாய் என்னை புகுவிப்பாய் நின் தொழும்பில்
நாற்றத்தின் நேரியாய் சேயாய் நணியானே மாற்றம் மனம் கழிய நின்ற மறையோனே கரந்தவால் கண்ணலொடு நெய் கலந்தாற்போல சிறந்தடியாறு சிந்தனையுள் தேனூறி நின்று பிறந்த பிறப்பருக்கும் எங்கள் பெருமான் நிறங்கள் ஓர் ஐந்துடையாய் விண்ணோர்கள் ஏத்த மறைந்திருந்தாய் எம்பெருமான் வல்வினையேன் தன்னை மறைந்திட மூடிய மாய இருளை அறம் பாவம் என்னும் அருங்கயிற்றால் கட்டி புறந்தோல் போர்த்து எங்கும் புழுகழுக்கு மூடி மலஞ்சோறும் 9 வாயிற்குடிலை மலங்கப் புலனைந்தும் வஞ்சனையைச் செய்ய விலங்கு மனத்தால் விமலா உனக்கு கலந்த அன்பாகி கசிந்து உள்ளுருகும் நலந்தான் இலாத சிறியேற்கு நல்கி நிலந்தன் மேல் வந்தருளி நீழ்கழல்கள் காட்டி நாயில் கடையாய்க் கிடந்த அடியேற்கு தாயில் சிறந்த தயாவான தத்துவனே மாசற்ற சோதி மலர்ந்த மலர்ச்சுடரே மாசற்ற சோதி மலர்ந்த மலர்ச்சுடரே தேசனே தேனார் அமுதே சிவபுரனே பாசமாம் பற்றறுத்து பாரிக்குமாரியனே நேச அருள் புரிந்து நெஞ்சில் வஞ்சம் கெட பேராது நின்ற பெருங்கருணை பேராரே ஆறாமுதே அளவிலா பெம்மானே ஓராதார் உள்ளத்து ஒளிக்கும் ஒளியானே நீராய் உருக்கியன் ஆருயிராய் நின்றானே இன்பமும் துன்பமும் இல்லானே உள்ளானே அன்பருக்கு அன்பனே யாவையுமாய் அல்லையுமாம் சோதியனே துன்பிருளே தோன்றா பெருமையனே ஆதியனே அந்தம் நடுவாகி அல்லானே இத்து என்னை ஆட்கொண்ட எந்தை பெருமானே கூட்டமை ஞானத்தால் கொண்டுணர்வார்த்தம் கருத்தின்
நுணுக்கரிய நோக்கே நுணுக்கரிய நுண்ணுணர்வே போக்கும் வரவும் புணர்வுமிலா புண்ணியனே காக்கும் எம் காவலனே காண்பரிய பேரொளியே ஆற்று இன்ப வெள்ளமே அத்தாமிக்காய் நின்ற தோற்றச் சுடரு ஒளியாய் சொல்லாத நுண்ணுணர்வாய் மாற்றமாம் வையகத்தின் வெவ்வேறே வந்தறிவாம் தேற்றனே தேற்றத் தெளிவே என் சிந்தனையுள் ஊற்றான உண்ணார் அமுதே உடையானே வேற்று விகார விடக்குடம்பின் உட்கிடப்ப ஆற்றேன் எம் ஐயா அரனேயோ அரனேயோ என்று என்று போற்றி புகழ்ந்திருந்து பொய் கட்டு மெய்யானார் மீட்டு இங்கு வந்து வினைப்பிறவி சாராமே கள்ளப்புலக்குரம்பை கட்டழிக்க வல்லானே நள்ளிருளில் நட்டம் பயின்றாடும் நாதனே நள்ளிருளில் நட்டம் பயின்றாடும் நாதனே தில்லையுள் கூத்தனே தென்பாண்டி நாட்டானே அல்லல் பிறவி அறுப்பானே ஓ என்று சொல்லற்கு அறியானை சொல்லி திருவடி கீழ் சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார் செல்வர் சிவபுரத்தில் உள்ளார் சிவன் அடிக்கு பல்லோரும் ஏத்த பணிந்து திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல் சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார்
பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை ஆறாமுதின் அருட்தாளினை பாடி உத்தர கோசமங்கை ஆறாமுதில் அருள்தாளினை பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தங்குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்தி
குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.